press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, hello my dear students. Yes, in the previous session we discussed about air and water. Air is very important to us, isn't it? See, the air is present all around us. See, we breathe what? Fresh and clean air. What does air contain? Air contains many different types of gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide, helium, argon, and also air contains smoke, dust, germs and water vapor. Air is very important, not only for us, for the plants also air is very important. See, plants use carbon dioxide to process the process of photosynthesis. Photosynthesis means to prepare their own food, plants need carbon dioxide and we inhale oxygen for breathing purpose. And not only we, see all the animals like aquatic, terrestrial means land animals and birds, insect, they all use what? Oxygen for breathing purpose. And we use air for many different purpose also. Yes, right. Next, about water. See, water is also very important, very essential to us. See, the earth, it has contain large quantity of water. Because of water, earth it has contain, because of water, the life exists only on the earth. Okay, see, the water, there are many uses of the water, that it is we use water for drinking purpose, for washing, for cleaning, and the plants use water for the process of photosynthesis, isn't it? And also the water is exists in three states. So water three states alli irutte: solid, liquid and gas. Means for solid, ice cubes; liquid means water, means what we drinking, that one form is the water. Liquid form, third form, that it is a gas, means a water vapor or a steam we call. Okay, yes, about all these things we studied, we learned in the previous session, isn't it? Yes, right. Today we are going to learn about water cycle. Okay. Water cycle. ನೀರಿನ ಅಥವಾ ಜಲ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. Okay, so you know there are many resources of water. See, you know rain is the main source of water. Other resources, river, oceans, pond, lake, these are all contain what? Water. See, normally you learned the rain is the main source of water. So rain ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. For example, see, this is what? Rain. What we call it is rain. See, ಈ rain ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ rain ಆದಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ rain ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. See, this rain water is finally they join to water resources like oceans or river, pond, lake. These are all what? Water resources. See, ಈ rain ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹರಿದು ಮಳೆ ನೀರು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ, ನಾರ್ಮಲಿ ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಎವಾಪರೇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸನ್ ಹೀಟ್. ಸೊ ಸನ್ ಹೀಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖದಿಂದ, ಸನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸನ್ ಹೀಟ್ the water is started to evaporate. Because of sun heat, ಸೂರ್ಯನ sun heat ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? This water is started to evaporate. So we call this liquid form of water is changed into water vapor, is called what? Evaporation. We call it as a evaporation. Evaporation means, see,
see, because of the sun heat, the water, liquid form of water is changed into water vapor. This process is called what? Evaporation. ಅಂದರೆ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸನ್ ಹೀಟಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರು ಆವಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗಿರೋಂತಹ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ವಾಟ್? ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಮೋಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ water vapor is again changed into a water, means say opposite of the evaporation we call it is a condensation. So ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ? ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ opposite of evaporation. ಎವಾಪರೇಷನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ನಾವು ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಾಟರು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು we call it as a condensation. This condensed water is come down, ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಳೆ ಹನಿಯ ನೀರಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. See the water, so rain water, it's reached to water resources. See, this water is changed into a water vapor because of a sun heat. See, this process is called evaporation. This evaporated water is started to condense. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ವೇಪರು ವಾಟರ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಕ್ಲೌಡ್ಸಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ವೇಪರೇಷನ್ ಒಂದು ಸತಿ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸನ್ ಹೀಟಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ವೇಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಮೋರ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗ್ಗರ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಾಟರು ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿ ಇಷ್ಟಿದ್ದು ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬರ್ತಾ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ. ಎಸ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆವಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಕಮ್ ಟು earth or a land in the form of water droplets, we call it as a rain, means precipitation ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಗಿ ರೈನ್ ಆಗಿ ಅಗೇನ್ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎವಾಪರೇಷನ್ ಟು ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಟು ರೈನ್ ಟು next water resource. So water resource in the evaporation, condensation, rain, again. So this cycle is called what? Water cycle. So water cycle andre gottaitalva nimage? See, normally in water cycle, see what happens, the water vapors goes into the air. As it goes up in the sky, it becomes cool. When it comes in contact with the cold air, it forms droplets of water. These droplets join to form what? Clouds. So on cooling, as the clouds become heavy and cannot hold the water any longer, they fall down in the form of what? Rain. See, the rain water runs back into the ponds, rivers and seas. This is called what? Water cycle. ಓಕೆ. ಸೊ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ಲೌಡು ನೀರನ್ನ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಡೌನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೈನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟರ್ ಸೈಕಲ್. ಓಕೆ, ಈಗ ವಾಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ನಾವು ನೀರನ್ನ ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್, ಇಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ವಾಟರ್, ತುಂಬ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಆದರೂ ನಾವು ವಾಟರ್ನ ಯಾಕೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡೋಣವಾ? ಎಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ವೈ ಡು ವಿ ಸೇವ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ವಾಟರ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್. Conservation is very important. Why? Because so in earth it has a large quantity of water. So ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ, ಆದರೂ ನಾವು ಯಾಕೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ವಾಟರ್ನ? ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಲ್ಲಿ 74% ಅಷ್ಟು ಏನಿದೆ, ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೇನು ಕಾಲು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋದು. ಆ 74%ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ವಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು 100%. ಸೊ 100% ವಾಟರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ
100%ಅಲ್ಲಿ 97% ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಓಷನ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಓಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್. ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ನ ನಾವು ಏನಕ್ಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್, ನಾಟ್ ಐದರ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್, ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇನ್ನು 3% ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 97ಅಲ್ಲಿ ಓಷನಲ್ಲೇ 100ಅಲ್ಲಿ 97 ಓಷನ್ನಿಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು 2% ಏನಿದೆ ಐಸ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಮತ್ತು ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಫುಲ್ ಐಸ್ ಇದೆ, ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಇದೆ. ಸೊ 2% ಐಸ್ ಇದೆ, 97 ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು 1% ಏನೇನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್, river, then water vapor, pond, lake. ಓಕೆ, ಸಿ ಈ 1%ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್, ರಿವರ್, ವಾಟರ್ ವೇಪರ್, ಪಾಂಡ್ಸ್, ಲೇಕ್ಸ್, ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೇರಿ 1% ಇದೆ. ಈ 1%ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗಿರೋದು 0.03% ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. 100%ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಏನು ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಇರೋದು 0.03% ಮಾತ್ರ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. 97% ಓಷನ್ ಇದೆ. ಓಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್. ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ನ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಟು ಗ್ರೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಟು ಮೆನಿ ಅದರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ವಾಷಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದು, ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2% ಐಸ್. ಸೊ ಐಸ್ ಇರೋದಲ್ಲಿ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್, ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಈ ಐಸನ್ನು ಕರಗ್ತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲಡ್ಸಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕವರ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಐಸ್ ಇರೋದು ಓನ್ಲಿ 2%. ಸೊ ನಾವು ಐಸನ್ನು ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು 1%ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೀರನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಯೂಸಸ್ಸಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಳಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ವಾಟರ್ ನಾವು ಬೋರ್ವೆಲ್ ತೆಗಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆಯೇ ರಿವರ್. ಸೊ ರಿವರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ರಿವರಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಏನಿಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಸೈಕಲ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಎಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ವಾಟರ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್. ಪಾಂಡ್, ಲೇಕ್. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಪಾಂಡು, ಲೇಕನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಪಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇರೋವಂತಹ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಇರೋದು 0.03% ಮಾತ್ರ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಯಾಕೆ ನಾವು ವಾಟರ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ವಾಟರ್ನ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ? ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ಗೆ ಇರೋವಂತಹ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ವರೆಗೂ ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರ್ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಇಫ್ ಯು ಡ್ರಿಂಕ್ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ವಾಟರ್, ಸಿ ಇಟ್ ಕಾಸ್ ಮೆನಿ ಡಿಸೀಸಸ್ ಲೈಕ್ ಡಯೇರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಕಾಸ್ ಕಾಲರಾ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ತುಂಬ ಡಿಸೀಸಸ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾವು ಪಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರೋಂತಹ ವಾಟರ್ನ ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಿಂಕ್ ವಾಟರ್, ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಜಂಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಂತಹ, ಡಸ್ಟ್, ಯಾವುದೇ ಗಲೀಜು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಂತಹ ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರ್ ನಮಗೆ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರೋದು 0.03% ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವಾಟರ್ನ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ವೆದರ್. ಸೊ ನಾವಿವತ್ತು ವಾಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಹಾಗೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ವೆದರ್. ಎಸ್ ಯು ನೋ ದಿಸ್ moderate temperature is helps to living things to survive their life, isn't it? Moderate temperature means not too cold, not too hot. Yes, next we are going to learn about weather. See, this weather helps to survive life on the earth. So ಈ ವೆದರ್ ಅನ್ನೋದು ಹವಾಗುಣ,
ಅನ್ನೋದು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಲೈಫು ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ವೆದರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಸೊ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇರುವಂಥ ವೆದರ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಇರೋವಂಥ ವೆದರ್ ನೈಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೈಟ್ ಯಾಕೆ, ಈ 1 ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ವೆದರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಬಿಸಿಲಿರುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಮಳೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವೆದರ್ಸ್ ಆರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ವೆದರ್ ಕ್ಲೈಮೇಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯು ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ವೆದರ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ 3 ಮೇನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ವೆದರ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು. ಸಮ್ಮರ್, ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಂಟರ್. ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಇನ್ ಸಮ್ಮರ್ what we are going to do, so in summer we are going to drink cold drinks, and also we like to eat what ice creams, isn't it? And in rainy season, in winter season, we would like to drink hot coffee and hot soup, isn't it? So ಆ ಚಳಿಗೆ ಮಳೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಹಾಟ್ ಸೂಪ್ಸ್ನ ಕುಡಿತೀವಿ. ಅದೇ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ we would like to drink what, ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ವೆದರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಅವರ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಇನ್ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವಿಯರ್ ವಾಟ್, ಕಾಟನ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ನ ವಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಕಾಟನ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಾರ್ಮಲಿ ಇನ್ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹಾಟ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. in summer season very hot temperature, so that's why we would like to wear cotton cloths. ಅದರಲ್ಲೂ ಲೈಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಕಾಟನ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Why? Because this cotton cloths absorb sweat quickly, and also it keeps us cool. And this light color cotton cloths, light color, it's absorb sun heat, so that's why. And we would like to drink soft cold drinks. So ನಾವು cold drinksನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. We like to eat ice creams in normally in summer season as well as in the rainy season. Rainy season ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ clothes change ಆಗುತ್ತೆ. Normally we use raincoats, isn't it? ರೈನ್ಕೋಟ್ನ ಅಂಬ್ರೆಲಾಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ in winter season we would like to wear woolen clothes. Woolen clothes means ಉಣ್ಣೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ we would love to drink hot coffee and hot soup. Hot coffee and hot ಸೂಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾರ್ಮಲಿ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ವೆದರ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಏನೈತೆ, ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಹಾಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಲೈಫ್ ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ನಾರ್ಮಲಿ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ತುಂಬ ರೇಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಮಗೇನು ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸರ್ವೈವ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ horrible to us. So why? Because of the changing weather. So ಹಾಗಾದರೆ many factors change the weather. So ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ವೆದರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ wind, the sun and the water vapor in the air. These are all helps to changing weather. So which are the factors are changing the weather? Wind, sun heat and then water vapors makes our ವೆದರ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ವೆದರ್ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ? ಗಾಳಿ, ಸಣ್ಣ ಹೀಟ್ ಮೇಲೆ, ಹಾಗೆ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ವಿಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ವೆನ್ ವಿ ಸಿ ದ ವಿಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ವಿಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್, ಡು ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಂಡ್? ವಿಂಡ್ ಅಂದರೆ ಗಾಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ವೆನ್ ದ ಏರ್ ಬ್ಲೋಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ wind. Okay, yes. Normally this wind blows in all directions. So ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾರ್ತ್, ಸೌತ್, ಈಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಸ್ಟ್. ನಾರ್ಮಲಿ
the wind is blows in all direction, means north, east, west. ಸೊ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ವಿಂಡ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ವೆದರ್. ಸೊ ವಿಂಡ್ಸಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ವೆದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಗಾಳಿ ಸಣ್ಣಗೆ ಬೀಸ್ತು ಅಂದರೆ ಕಾಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಜೋರಾಗಿ ಬೀಸ್ತು ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ವೆದರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ವಿಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಸಿ ದ ವಿಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್, see sometimes wind blows gently, we call it as a breeze. If it is a very strong, we call it as a storm. Sometimes the light ಕಂಬಗಳಾಗಲಿ, ಮರಗಳು, see sometimes it's uproot the trees also, we call it as a storms. storms ಅಂದರೆ ಚಂಡಮಾರುತ, ಜೋರು ಸುಂಟ್ರು ಗಾಳಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ಕಂಬ ಹಾಗೆ ಮನೆಗಳ ಹಂಚುಗಳು, ತಗಡುಗಳೆಲ್ಲ ಹಾರೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟು ಜೋರು ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಟು ಅಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸಿ ತಣ್ಣಗೆ ಬೀಸ್ತು ಅಂದರೆ ತಂಗಾಳಿ, ಜೋರಾಗಿ ಬೀಸ್ತು ಅಂದರೆ ಬಿರುಗಾಳಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸುಂಟ್ರು ಗಾಳಿಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, next is the sunshine. When the sun shines brightly, it is a sunny day. The sunshine is stronger in the middle of the day. That is why it is very hot in the afternoon. Yes, when the sun shines brightly, we call it as a sunny day. See, normally in the morning time, so it's a very gentle, calm day. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, normal ಇರುತ್ತೆ. But in the middle day, means so noon time, it's a very hot in temperature. Why? Because the sun shines very brightly in the middle day, means afternoon. ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ 11 o'clock to 4 o'clock ತನಕ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸನ್ನಿ ಡೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಏನನ್ಸುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಸಿಲು ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖ ನೇರವಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕೂಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ಸನ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೀಚಸ್ ಟು ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ. Okay, next, normally in the morning it's a gentle, so but in the noon time it's a very sunny day, means it's a hot in temperature, but in the evening it's a calm, so normal day. Next is about temperature. See, the temperature changes the weather. High temperature in summer results of hot day, but a low temperature in winter results in a cool day. Yes, so normally in summer season very hot day we call. Why? Because sun heat or directly reaches the part of the land, so we call it as a sunny day or a summer day. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ನೇರವಾಗಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ತಾಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಮ್ಮರ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಸನ್ ಹೀಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಕೂಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಡೇನ ನಾವು ಕೋಲ್ಡ್ ಡೇ ಅಂತೀವಿ, ಹಾಗೆ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್. ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದ ವೆದರ್. ಎಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೂ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವೆನ್ ದ ಬಿಗ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ಆನ್ ಸರ್ಟನ್ ಡೇಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ದ ಸನ್ ರೇಸ್. ಸಿನ್ಸ್ ದ ರೇಸ್ ಕೆನಾಟ್ ರೀಚ್ ಅಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ hot. Cloudy nights are warm. This is because clouds do not allow the heat of the earth to escape into the atmosphere. Some clouds bring rain. As in sometimes a peacock dancing on seeing the clouds also. Why? Because see, ಮಳೆ ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಪಿಕಾಕ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗರಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪಿಕಾಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ, ನಾಟ್ಯ ಮಯೂರಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಯೋದು ಅದನ್ನು. Okay, so because of clouds the weather is changes. So see, when the black dark clouds comes, so ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಪ್ಪು ಮೋಡ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಹವಾಗುಣನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿಸ್ ವೆದರ್ our clothes also change, our food habits also change, isn't it? So about all these things in the next class we are going to learn. Okay, yes, right. Yes, dear students, depending upon many factors weather is changes, that it is the sun heat, wind, weather and also temperature. These factors are change the weather. Okay, as dear students, today we discussed about water cycle, conservation of water and also weather. See, water cycle means, see, when the rain comes, it's a runs and joined to water resources. In the water resource, because of the sun heat, it changes the water into water vapor, is called evaporation. When the evaporate water comes to the cool air, when they contact with the cool air, it changes into water vapor to water. This process is called condensation. See,
Condensation means it's the opposite process of evaporation. See, when these clouds are bigger and heavier, and they again it comes in the form of rain, means water droplets. Again this water is joined to water resource. See, this continuous cycle is called what? Water cycle. We should conserve water. Why? Because the fresh water available in the world is very less, means that much of which 0.03% only. See, it has contained large quantity of water, but the fresh water level is very low. So that's why conservation of water is very important, and we should drink clean and fresh water. So clean ಆಗಿರುವಂತಹ ವಾಟರ್ನೇ ಕುಡಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ it may cause many diseases. So that's why. And then is a weather. See, this weather is a changing in hour and hour, or a day, or a month maybe. So there are three main seasons are there, that it is the summer, winter and rainy day. See, depending upon summer seasons, we change our food habits and also clothes also. See, in the summer season, we would like to wear light color cotton clothes because it helps to keeps us cool, and it's absorb sweat quickly. And then this light color cotton clothes, it's absorb less heat from the sun. And in the winter and rainy season, we would like to wear, in the winter season, woolen clothes. We like to drink hot coffee and soups. And this weather changes because of some many factors, that it is the wind, the sun heat, and then the temperature. These are all factors that change the weather. And also clouds is also one of the main factor. It's changing the weather. About all these things today we learned. Okay, thank you my dear students.